ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு Hi everyone, Vanakkam, welcome to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Home Life Future Realty Inc., Salva Vettiville. Time is now 9:02 p.m. in Toronto and the temperature is 6 degrees Celsius. So again, as per usual, indekku nariya updates ellarukku irukudhu. Again, COVID pathiyum over இடத்துலயும் Canada vaccine rollout pathiyum so nariya updates, nariya segments ellam irukudhu. So stay tuned. Velakkam pola unga agenda paapom indekku. Top of the hour indekku we have Premier Doug Ford. அவர் வந்து இன்றைக்கு குவீன்ஸ் பார்க்கில் வந்து ஒரு கொஸ்டின் ஆன்சர் பீரியட் நடந்திருக்குது. இது டக் ஃபோர்டுக்கும் இண்டிபெண்டன்ட் லீடர் ஆண்ட்ரியா ஹோர்வத்துக்கும் இடையில் நடந்தது. ஸோ அவள் வந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்கார். அவை இந்த டக் ஃபோர்ட் கவர்மெண்ட் எப்படி வேக்சின் ரோலர்ஸை ஹேண்டில் பண்ணுறியும் என்னென்ன நடக்குதுன்னு அவள் கொஸ்டின் பண்ணி கொண்டு வந்தவர். அதுக்கு அவர் அட்ரஸ் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர் பண்ணி கொண்டு இருந்தவர். ஸோ we'll have a little watch at that. Next, we have Ontario's Minister of Labour Training and Skills Development, Monte McNaughton. அவர் வந்து workplace inspections பற்றி கலைக்கிறார். So in the week or last week we were talking about random inspections. இப்போ பெரிய ஸ்டோர்லேருந்து குட்டி ஸ்டோர்லேருந்து எல்லாரும் வந்து இந்த ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணுறோமான்ட்டு பார்க்குறதுக்கு வந்து இப்படி ரேண்டமாக வந்து இன்ஸ்பெக்ஷன்ஸ் தெரியும். ஸோ அதை பற்றி he's going to talk about that. And then we have Quebec Premier François Legault. அவர் வந்து அகேன் நிறைய முடிவுகள் எடுத்து நினைக்கிறேன். குபேக் நம்பர்ஸும் கூடிக்கொண்டே போகுது. ஸோ நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ், ஸ்கூல் க்ளோஷர்ஸ், மாஸ்க் வேரிங் பாலிசிஸ் எல்லாம் மீடியா கேட்டிருக்கேன் அவர்கிட்ட அந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம். ஸோ அதுக்கு ஆன்சர் பண்ணியிருக்கார். ஸோ ஹாவ் அ வாட்ச் அட் தட். அண்ட் தென் ஃபார் கனேடியன் வெலம் டுடே we have மேஜர் ஜெனரல் Dany Fortin. அவர் வந்து வேக்சின் ரோலர் பற்றி கதைக்க போகிறார். And then we have our currency rates for today. And இன்றைக்கு எங்களோட ட்ரீட்டுக்கு கலையரங்கத்தில் we have Satyanidhi, a singer from Canada. அவர் collaboration வந்து மைஸ்ட்ரோட செஞ்சுருக்கா. ஸோ இண்டிபெண்டன்ஸ் சாங் அது. ஸோ stay tuned and we'll have a watch at that. And then we have the weather and we have the news for today. So எங்களோட top of the hour start பண்ணுவோம். Again, we have Ontario Premier Doug Ford addressing NDP leader Andrea Horwath's questions at Queen's Park. Yesterday, the Premier blamed 10,000 cancelled appointments in Scarborough on a late Moderna shipment or a cancellation of the Moderna shipment. Now we hear from Scarborough Health that in fact that's not the reason for those 10,000 appointments to be cancelled. So can the Premier actually tell us why it was that 10,000 people in Scarborough had their appointments cancelled and are now waiting for another appointment to get a vaccination? Reply. Through you, Mr. Speaker, to the Leader of the Opposition. The Leader of the Opposition has to understand the process, what we're going through. 300,000 Modernas arrived yesterday. 400,000 Pfizer arrived Monday. The shipment that we expected
from Moderna, an additional shipment this week, has been delayed again, I got noticed, May the 3rd. So how can you deliver the vaccinations to areas when we don't have the supply? It's very simple, Mr. Speaker. If we had the supply, we give it to the public health units, they distribute it, and if they don't have it, they can't distribute it. It's not Scarborough's fault. It's not Toronto's fault. We need the supply of vaccines. Simple as that. Thank you. The supplementary question. That's not what Scarborough Health says. Scarborough Health says it had nothing to do with the Moderna shipment delay. However, last week, the Premier promised that there was going to be a program in hotspots for vaccinating people over the age of 18. We find out, of course, that public health had no idea that this was coming. There were no extra vaccines provided. There were no extra resources provided to public health units. And then Scarborough had 10,000 appointments pulled right out from under them. Here's what one source tells the Toronto Star, and I quote, "They made an announcement without a plan or a supply to implement it. A, there was no supply. B, people couldn't register for appointments. C, there was no plan." What the heck is going on with the government? Why can't they get their act together and protect the people of this province from COVID-19? Because that's their job. Premier. Through you, Mr. Speaker, the Leader of the Opposition can get up and shout up and down and scream and do cartwheels. That's fine. The bottom line is, Leader of the Opposition doesn't understand the process, doesn't have a clue about the process, how it's been working. Again, God bless the people of Scarborough, we're going to get them vaccines. There's 3 million appointments been booked. We don't have the vaccines for 3 million people. It is simple as that. As soon as we get the vaccines, we'll be able to distribute it. We'll be able to get it out to the pharmacies with the AstraZeneca and the primary care. We'll be able to get the Moderna and the Pfizer out to the public health units. That will distribute it to the hospitals. It's not their fault because they have 10,000 additional appointments, didn't have the vaccines. There's only one government that's responsible for the supply of the vaccines. It's not the province, it's not the municipality, it's the federal government. We need the supply of the vaccines. Simple as that. Hi guys, welcome back. So, I'm question answer period பார்த்திருக்கீங்க. மெயின் அவ என்ன கட்டிருக்காண்டு இப்போ ஒரு பாப்அப் கிளினிக் வந்து ஸ்கார்பரோவில் வைக்கிறந்தவ. ஸோ அகேன் இந்த 10,000 அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் வந்து வச்சுருந்தது. அந்த அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் திடீர்னு கேன்சல் ஆச்சு. ஸோ ஆன்டாரியோ ப்ரீமியர் என்ன சொல்லியிருக்காருண்டா, இப்போ நாங்கள் வேக்சின்ஸை வந்து நாங்கள் சப்ளையில் இருந்தால் தான் நாங்கள் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண இயலுமெண்டு. அந்த சப்ளை எங்களுக்கு வராட்டி தென் வி கேன் கிவ் இட்டு. ஸோ அவைக்கீம் அந்த சப்ளை இஷ்யூ இல்லாட்டி அவை அந்த அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் வச்சுட்டு அதை முன்னாடி இருக்கிற வேக்சின்ஸை அப்புறமா வைப்பியும். ஸோ தேர் எக்ஸ்பெக்டிங் இந்த இது வந்த அப்புறம் அந்த 10,000 அப்பாயின்மெண்ட்ஸை ஃபுல்ஃபில் பண்ணியிருக்கலாம்ட்டு. பட் பிகாஸ் அது டிலேடுன்றபடியாக அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இப்போ அந்த 10,000 அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் நாங்கள் இப்போதைக்கு வைக்கலாது. பட் சூனாக நாங்கள் வைப்போம்ண்டு. ஸோ Andrea Horwath நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்கா. அவர் சொல்லியிருக்கேன், நீங்கள் வந்து சிச்சுவேஷனை டீல் பண்ணல, ஃபோர்ட் கவர்மெண்ட் தான் டீல் பண்ணுறீங்கட்டு. ஸோ நீங்கள் அங்கேருந்து எந்த கேள்வி எந்த இதுண்டாலும் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணி கொண்டு இருக்கலாம்ட்டு. ஆனால் எங்கிட்ட வந்து சீட்டில் உட்காந்தா தான் என்னென்ன ப்ராசஸ் நாங்கள் என்ன செய்கிறோம்ட்டு உங்களுக்கு தெரியும்ட்டு. ஸோ அதோட சொல்லி ஹீ செட் அதை அந்த வேக்சினோட வந்து கவர்மெண்ட் படி பார்ட்டிஸ் உள்ள பார்க்காதீங்க, ஜஸ்ட் ஒரு ஆக்கண்ட சேஃப்டி ஆக்கண்ட என்னென்ன நாங்கள் செய்கிறோம்ட்டு அதை மட்டும்ட்டு பாருங்க. அடுத்தது we have again workplace inspections. So workplace inspections again நிறைய ரூல்ஸ் இப்போ இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கலாம். இப்போ சர்டன் ஏரியாஸ் வந்து ஒவ்வொரு கெப்பாசிட்டிலையும் ஆக்களை மேலே தாண்டக்கூடாது. நீங்கள் சோஷியல் டிஸ்டன்ஸ் பண்ணணும் உள்ளுக்குள்ள. லைன் அப் எதுண்டாலும் 2 meters டிஸ்டன்ஸ், ஃபேஸ் மாஸ்க். ஸோ இதெல்லாம் இருக்கணும். ஒர்க் பிளேஸ் வந்து சேஃபாக இருக்கணும்டா. வெதர் இட் பி பிக் ஸ்டோர்ஸ், ஸ்மால் ஸ்டோர்ஸ், எதுண்டாலும் ரூல்ஸ் படி தான் அதெல்லாம் பார்க்கணும். ஸோ இதை பற்றி கேட்கறதுக்கு we have Ontario's Minister of Labour Training and Skills Development, Monte McNaughton. So let's have a watch. It is especially important to keep our frontline workers safe. This isn't just important to me, it's important to all of us as a whole. Each of us depend on our frontline workers to keep our province running and moving forward.
To our frontline workers, building schools, hospitals, and homes, driving delivery vans, working the till at the grocery store, we have your backs. We appreciate your work, and we're continuing to do everything possible to keep all of you safe. Construction workers, whether they're electricians, insulators, painters, sheet metal workers, or roofers, are essential heroes. They're building our future and helping keep our economy strong. They also need to be at their job site to get their work done. They don't have the option of working from home. Today, I'm announcing more than 200 health and safety inspectors will be visiting more than 1,300 construction job sites across Ontario. Inspectors will be ensuring everyone on job sites answers screening questions about their health, ensuring steps are being taken to maintain physical distancing, and ensuring everyone is wearing masks and appropriate PPE where required. Public health measures need to be practiced while workers are on the job site and on a break, because this virus doesn't take breaks. Since the pandemic began, we've conducted 17,442 visits to construction job sites around Ontario. And during those visits, we've stopped unsafe work related to COVID-19 issues 26 times. Trust me, it's not our goal to stop work, issue tickets, or fines, but we do it when we have to keep workplaces and workers safe. Aside from these construction inspections, we're continuing our blitzes in other crucial areas that are open during the shutdown. Starting tomorrow, we're bringing our hotspot workplace inspections to 3 jurisdictions where we've seen COVID cases rise to really concerning levels over the past few weeks, especially with the new variants spreading rapidly. We'll be visiting discount and big box retailers, warehouses, factories, and food processors this Friday and Saturday in Ottawa, Toronto, and York region. உங்கள் வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கு ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டியில் இணையுங்கள். டாப் 5 ஹோம் லைஃப் புரோக்கரேஜ் இன் கனடா. புரோக்கர் ஆஃப் ரெக்கார்ட் செல்வா வெற்றிவேலின் அனுபவ பட்டறிவுடன் கூடிய பயிற்சி. 600க்கும் மேற்பட்ட முகவர்கள் நமது சமூகத்தில் 1000க்கும் மேற்பட்ட முகவர்களை உருவாக்கிய பெருமை. 4000 சதுர அடி பரப்பில் ஒரே கூரையின் கீழ் பிரைவேட் லெண்டிங், மோர்ட்கேஜ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட், லா ஃபர்ம், இன்ஹவுஸ் ட்ரைனிங், நெட்வொர்க்கிங் ஈவென்ட்ஸ், செமினார்ஸ், இன்னும் பல. ரியல் எஸ்டேட் துறையில் உங்களை அடுத்த நிலைக்கு உயர்த்திட ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டி. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show is sponsored by Home Life Future Realty Inc. Salva Vettiville. Time is now 9:13 p.m. in Toronto and the temperature is 6 degrees Celsius. So again, I'm going to minister சொன்ன மாதிரி இப்போ நிறைய பேர் வந்து அது actually been ticketed last week. So again, நீங்கள் பெரிய கடைனாலும் சின்ன கடைனாலும் factories இதெல்லாம் you want to make sure that எல்லாம் நீங்கள் கரெக்டாக ரூல்ஸ் படி நடத்துக்கிறீங்களான்ட்டு எல்லாத்தையும் you'll get penalties or fines or whatever it is that அவை தரவியம். So be very careful of that. And again, புரியும்பா இந்த ஏரியாஸ் தான் Friday, Saturday வந்து பார்க்க புரியும். Ottawa, Toronto, York region. So again, நீங்கள் அந்த ஏரியா இல்லாட்டியும் just make sure எல்லாம் ரூல்ஸ் படி be careful because நிறைய பேர் they got ticketed and you don't want to get ticketed. ஸோ அகேன் எங்களோட நம்பர்ஸ் எல்லாம் கோவிட் நம்பர்ஸ் எல்லாம் பார்க்க எல்லாரும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்ட போகுது. ஸோ இந்த டைமில் வந்து இன்க்ரீஸ் போய்க்க யார் அதுக்கு வந்து ரெஸ்பான்சிபிளாக இருப்பியம்மெண்டா ஒவ்வொரு ப்ராவின்ஸோட ப்ரீமியம் தான். ஸோ ப்ரீமியர்ஸுக்கு வந்து நிறைய கொஷின்ஸ் இப்போ டக் ஃபோர்டு கேட்ட மாதிரி ஒவ்வொரு ப்ராவின்ஸ்லேயும் அவையோட ப்ரீமியர் ஆக்கு கப்பியும் மீடியா கப்பியும் நிறைய பேர் கொஷின்ஸ் கேட்டு அனுப்பியும் பிகாஸ் அல்டிமேட்லி அவையோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி வந்து கோவிடை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இப்படி பார்க்க எங்களோட குபெக் ப்ரீமியர் ஃப்ரான்சுவா லெகால்ட்டுக்கு மீடியா கேட்டிருக்கையும் அவர் என்ன செய்கிறார் இப்போ ஸ்கூல் க்ளோஷர்ஸை பற்றியும் மாஸ்க் வேரிங் பாலிசிஸை பற்றியும் கேட்டிருக்கேன். இப்போ குபெக்கில் பார்த்தீங்களாண்டா நம்பர் ஆஃப் கேசஸ் தேர்ஸ்டே வந்து 1513 கேசஸ் வந்திருக்கு. இப்போ 16th day in a row 1000 கேசஸை விட மேலால் கண்டினியூஸாக வந்திருக்குது. அவன் பாப்புலேஷன் படி ஒரு 25% பாப்புலேஷன் வேக்சின் பண்ணியிருக்கு. ஸோ இட்ஸ் குட் they are getting people vaccinated. That's a good thing. But எங்களோட நம்பர்ஸும் கூட்டிக் கொண்டு போகுது. அண்ட் இப்போ 15 டெத்ஸும் அந்த 16 daysல இப்போ 15 நியூ டெத்ஸும் வந்திருக்குது. ஸோ இதை பற்றி தான் மீடியா கொஷின்ஸ் கேட்டிருக்கேன். ஸோ லெட்ஸ் ஹேவ் a watch at that.
understand that having this answer is crucial right now. So that explains why the opposition is tackling your Minister of Education. Yeah. I think that I don't count how many questions I had from the opposition about the purificateur. Air purifiers. Air purifier. Yeah. The answer of public health is clear. We don't need that. It's even more important when need is to open a window. But the opposition, they don't respect public health. They don't believe what public health is saying. That's their problem. Philippe, good day. Good day. Good morning, Premier. How come you're so far? It's well, there are new rules. Olivier Bossé, huh? Yeah. Okay. Do you think your credibility has taken a hit in the last few days over your change on the mask policy? One day it's this, the next day it's that. Do you think your credibility is still sound with Quebecers? No, I think that Quebecers, they see that I do my best. I've tried to explain correctly all the measures. Of course, we've choose to have more measures, for example, in Ontario, that it's more targeted with the needs in each regions. And when we need to make some adjustment, I'm doing that very fast. So I'm not perfect like all Quebecers. நீங்கள் கோவிட்-19 பாதிக்கப்பட்டுள்ளீர்களா? உங்களுக்கு சமூக உதவி தேவைப்படுகிறதா? கேஃபெஸ் என்னும் சமூக நிறுவனம் உங்களுக்கு உதவி செய்ய முடியும். கேஃபெஸ் சமூக உதவி சேவைகளை வழங்கி வருகிறது. அத்துடன் அவர்கள் தமிழ், ஆங்கிலம், கண்டனீஸ், மண்டரின், ஹிந்தி, பஞ்சாபி மற்றும் உருது போன்ற மொழிகளில் சேவைகளை வழங்குகிறார்கள். உணவு பாதுகாப்பு, போக்குவரத்து, மளிகை பொருட்கள் கொள்வனவு, குழந்தை பராமரிப்பு, தன்னார்வ தனிமைப்படுத்தல் மையம், தங்குமிடம், வருமான உதவி ஆகியவற்றுக்கான சமூக வளங்கள் மற்றும் மெய்நிகர் வழியாக உள ரீதியான ஆதரவுக்கான ஆலோசனைகள் போன்ற சேவைகளை அவர்கள் வழங்குகிறார்கள். நீங்கள் அவர்களுடன் தொடர்பு கொள்ள அழைக்க வேண்டிய எண் 416-646-5108. அவர்கள் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை காலை 9 மணி தொடக்கம் மாலை 5 மணி வரை சேவைகளை வழங்குகிறார்கள். Hi guys, welcome back. So பார்த்தீங்க Premier வந்து questions answer பண்ணிருக்காங்க. சார் உங்களோட பெஸ்ட் அபிலிட்டிக்கு நாங்கள் வந்து எங்களோட சுச்சுவேஷன் ஹேண்டில் பண்ணி கொண்டு இருக்கோம்ண்டு ஸோ அதை எங்களோட மக்களுக்கும் அது வழங்கும்ண்டு so he is trying to go with that, cope with it. So என்ன மாதிரி rules, implementations மாறி வரதுண்டபடியாக பிகாஸ் எங்களோட நம்பர் சிச்சுவேஷன் எல்லாம் மாறபடி தான் எங்களுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் வருது. ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி everyone அதோட கோஆப்ரேட் பண்ணி we can get that solved. Now let's have a look at our numbers for today. So I'm going to cover numbers in Canada mottama 9,561, Ontario 4,736, Alberta 1,646, Quebec 1,513, British Columbia 1,205, Saskatchewan 293, Manitoba 153, New Brunswick 8, Nova Scotia 3, Newfoundland and Labrador 2, Prince Edward Island 2, deaths Ontario 29, Quebec 15, Alberta 5, British Columbia 3, Saskatchewan 2, Manitoba 1. And இப்போ பார்த்தீங்களா மொத்தமான cases 1,96,716 தொடக்கத்திலிருந்து இப்போ வரைக்கும். இப்போ deaths டோட்டலாக உங்களுக்கு 23,500 and recovery வந்து 990,074. So பார்த்தீங்களா again numbers they are getting very, very high. But நாளைக்கு actually we have ஒரு உங்களோட next model release ஆகுது. So model வந்து இப்போ என்னென்ன predictions, என்ன numbers பார்ப்பதுண்டு usually அவை predict பண்ணது it's been very correct. ஒவ்வொரு பேட்டர்னும் அதை கண்டினியூஸாகவே காட்டின மாதிரி தான். ஸோ again restrictions எல்லாம் அதே மெஷர்மெண்ட்ஸுக்கு தான் எடுப்பியும். எவ்வளோ அது கூடுதோ அவ்வளோத்துக்கு நாங்கள் ஸ்ட்ரிக்டாக கொஞ்சம் ஆகும். இப்போ அவை ப்ரிடிக்ட் பண்ணியிருக்கேன் நாளைக்கு ரிலீஸ் பண்ணிடுவேன். பட் they've said 18,000 cases இப்போ மேல வந்து ஒவ்வொரு நாளைக்கும் அந்த நம்பர் நாங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கலாம்ட்டு. ஸோ again இப்போதைக்கு we're at 9,561. So double item almost. We don't want that. So specifically இப்போ சில வேளை curfews எல்லாம் in place இருக்கும். Again Quebecல வந்து we have curfews எல்லாம் implementations இருக்குது. But we might have that in other provinces.
just to make sure the numbers stay down. And இப்போ பார்த்தீங்களா ஏன் நாங்கள் இவ்வளோ why we have to worry so much is another thing is எங்களோட hospitals. So number of beds, number of hospital care units, அதெல்லாம் பார்க்குறதுக்கு உங்களுக்கு ஸ்டாஃப் தேவை, ஸ்டாஃபை விட ரூம்ஸ் தேவை. ஸோ ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃபுல் ஆகிட்டா then that is a problem as well. So இப்போ பார்த்தீங்களா ஒன்டாரியோவில் புரியும்பா we have actually 1932 people in hospitals. அதில் வந்து 659 வந்து ஐசியூவில் இருக்கிறோம் and 442 வந்து வென்டிலேட்டரோடு இருக்கிறோம். ஸோ அகேன் critical பொசிஷனில் தான் இருக்கிறோம். அகேன் இதனால தான் நம்பர்ஸ் கர்ஃப்யூஸ் மேபி எல்லாம் இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ஸ் வரும். ஒன்டாரியோவில் வந்து ஆக்சுவலி COVID-19 ஃபீல்ட் ஹாஸ்பிட்டல்னு பார்க்குறோம். ஸோ இப்போ சனிப்ரூக்லேயும் இன்னொரு லொக்கேஷன் ப்ராவின்ஸில் தான் இருக்குது இப்போதைக்கு. What it is இப்போ டெம்பரரியாக பெட்ஸ் அதிலெல்லாம் ஒரு பார்க்கிங் லாட் இதில் மாதிரி செட்டப் பண்ணி இப்போ நான் கிரிட்டிக்கலாக போகிற ஹாஸ்பிட்டல் பேஷண்ட்ஸுக்கு அஃப்கோர்ஸ் எங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் போனால் ஜஸ்ட் கோவிட் இல்லாமல் ஜஸ்ட் நான் கிரிட்டிக்கல் ஸ்மாலர் இஷ்யூஸுக்கு வந்து அவை இந்த மாதிரி இடத்துக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி that will make space for COVID patients in the hospital. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சிஸ்டம் இப்போ they are bringing on board because ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து இடமே இப்போ இல்லை. ஸோ இதை பார்க்குறதுக்காக field hospitals வச்சிருக்கோம். So hopefully maybe they open up more so they can make space for these people right now, but hopefully that isn't the case, but we'll look at that. அடுத்தது we have எங்களோட கனேடிய வளத்துக்கு Major General Dany Fortin. Again எங்களுக்கு வேக்சின் ரோல் அவுட் நாங்கள் ஃபாலோ பண்ணுற ரூல்ஸ் முக்கியம் தவிர இந்த வேக்சின் ரோல் அவுட்டும் முக்கியம். So he's going to talk to us about that. So let's have a watch. To date, we have distributed 12.7 million doses of all types of vaccines to provinces and territories. Earlier this week, we received 1 million doses of Pfizer-BioNTech, and deliveries to provinces are now complete. A steady flow of 1 million doses still expected to be delivered on a weekly basis all the way through to end of May. And for June, Pfizer-BioNTech has confirmed upcoming deliveries of nearly 2 million weekly for a total expected of over 17 million doses of Pfizer-BioNTech this quarter. Earlier this week, 855,000 doses of Moderna arrived in Canada. Distribution to provinces and territories are underway and expected to be completed today. The following shipment is expected to be around 1.2 million doses, with the delivery at the end of April. Also, Moderna has confirmed that in May, Canada will receive 2.8 million doses in 2 shipments, one in mid-May and the other at the end of May. We will be issuing allocation tables to provinces and territories today to inform them the quantities they can expect to receive for each of the 2 shipments. Last Thursday, 317,000 doses of AstraZeneca were picked up from Europe, and deliveries to provinces started Friday, April 9th. We anticipate completing all deliveries by the end of this week. As vaccination programs continue to roll out, our distribution tempo will keep on increasing. We held a round of high-level discussions with provinces and territories this week, focused on vaccine distribution and immunization in each jurisdiction. We shared observations, compared notes, and identified best practices are worth sharing. I'd like to emphasize that throughout the country, numerous teams of dedicated Canadian professionals are working relentlessly on a timely and effective distribution of vaccines in the deliberate immunization effort, and will continue to work very closely with all stakeholders. We changed lives for the better, especially when you need it most. We change lives by providing simple solutions. We believe in positive changes, peace of mind, and financial security. Life is for living, no matter what happens. Life 100. Protect what matters the most to you, your family, and your business.
Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Home Life Future Realty Inc. Salva Vettiville. Time is now 9:25 p.m. in Toronto and the temperature is 6 degrees Celsius. So Major General Dany Fortin எங்களை வேக்சின் ரோல் அவுட் பற்றி கழிச்சிருக்கார். அகேன் இதை ப்ரீமியர் டாக் ஃபோரம் அட்ரஸ் பண்ணியிருக்கார். எங்களுக்கு டிலே இருக்குது வேக்சின் சப்ளையில். ஸோ மெடர்னா வேக்சின் உண்மையாக எங்களுக்கு வந்து 500,000 வர வேண்டியது, இப்போ April 19th வர வேண்டியது, அப்புறமா April 29th என்று சொன்னவன் இப்போ வந்து May 3rd என்று சொல்கிறேன். ஸோ அகேன் எங்களுக்கு ஒவ்வொரு டிலேயும் நடக்க ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனாக இருக்கலாம். பட் ஏன் இந்த டிலேஸ் வரதுண்டா தேர் சேயிங் குவாலிட்டி அஷூரன்ஸால் தான். ஸோ ஒரு விதத்தில் தட்ஸ் குட். ஏன்னா எங்களுக்கு வந்து குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் தான் முக்கியம். ஏன்னா போடுற வேக்சின்ஸ் எங்களுக்கு சேஃபாக இருக்கணும் அண்ட் அது குட் குவாலிட்டின்னு எங்களுக்கு தெரியணும். அதை போட்ட பிறகு எங்களுக்கு பிரச்சனை வரக்கூடாது. அது போடுறது காரணமே we don't want பிரச்சனைக்காக தான். ஸோ குவாலிட்டி அஷூரன்ஸ் எல்லாம் பார்த்து போகிறதுக்கான எங்களுக்கு சப்ளை டிலே ஆகுதுன்னு சொல்கிறேன். அகேன் இட்ஸ் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ். ஆனால் எவ்வளோ அது சீக்கிரமாக நாங்கள் பிக்கப் இல்லாமல் எக்ஸ்பனென்ஷியலி ஹோப்ஃபுல்லி கெட்ஸ் பெட்டர். They also want இப்போ சொல்கிறேன் கனடாவில் வந்து ஒவ்வொரு அடல்ட்டுக்கும் அட்லீஸ்ட் பை எண்ட் ஆஃப் செப்டம்பர் மார்க் பண்ணியிருக்கோம் வேக்சின் டோசேஜ் எல்லாம் போடுறதுக்கு. ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி அந்த டார்கெட் நாங்கள் மீட் பண்ணலாம் அண்ட் எங்களை லிவிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் சிச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் அதுக்கப்புறம் சேஞ்ச் பண்ண மாட்டே. பட் we'll have to wait for the vaccine supply to come out so we can deal with all that. Another thing, Ontario வந்து it's kind of a good thing I think. Starting Monday, they're providing free emergency child care. இதை வந்து டாக்டர்ஸ், நர்சஸ் அண்ட் அதர் ஃப்ரண்ட்லைன் ஒர்க்கர்ஸுக்காண்டி ஒரு சர்வீஸ் அவை ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்கேன். இது ஏன் காரணம் முக்கியமாக இப்போ ஸ்கூல் வந்து எல்லாருக்கும் தெரியும் they've decided at home learning, ஸோ ஆன்லைன் லேர்னிங் நீங்கள் செய்கிறதுக்கு. ஸோ இப்படியான ஃப்ரண்ட்லைன் ஒர்க்கர்ஸ் வந்து வீட்டில் இப்போ சில்ட்ரன் இருந்தால் சிலவில் அவையால் வேலை கம்மியாக போக இல்லாது, இல்லாட்டி 24/7 வேலை ஓவர் டைம் எதுண்டாலும் போகிறண்டாலும் தேர் நாட் ஏபிள் டு பிகாஸ் ஒரு டிபெண்ட் பிள்ளை இருக்குது வீட்டை. ஸோ Ontario வந்து என்ன யோசிச்சுட்டு இருக்கிறோம்டா, சரி ஃப்ரண்ட்லைன் ஒர்க்கர்ஸுக்கு எல்லாமே we want them working as much as they can பிகாஸ் அவை எவ்வளோ தூரம் எவ்வளோ நாள் ஹவர்ஸ் வேலை செய்யுமோ அந்த இது வந்து எங்களுக்கு ரிசல்ட்டாக ஓவரால் வேக்சின் சப்ளை எதுண்டாலும் எங்களுக்கு வரமெண்டு. ஸோ இது ஒரு சொல்யூஷனாக they've said emergency child care இப்போ டே கேர்லாம் இட்ஸ் ஃப்ரீ ஃபார் ஃப்ரண்ட்லைன் ஒர்க்கர்ஸ். ஸோ இதை வந்து ஒரு லிஸ்ட்டே போட்டிருக்கேன். நீங்கள் ஆன்லைன் பார்த்தீங்களான்னா நீங்கள் இஃப் யுவர் கிட்ஸ் கேன் கோ டு திஸ் யூ கேன் லுக் த்ரூ தட் அண்ட் ஹோப்ஃபுல்லி அந்த லிஸ்ட்டில் வந்து குவாலிஃபை பண்ணி எங்களுக்கு சிஸ்டம் கொஞ்சம் குயிக்காகி we can get everything supplied and factored into. And Stephen Litchie is also saying before government வந்து they're recognizing this, the problem and they're handling this situation. So again I think Ford government அவை என்னென்ன செய்ய வேண்டி இருக்குதோ என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ் அவைக்கு ஹர்டல்ஸாக இருக்குதோ அந்த சிச்சுவேஷன்ஸ் வந்து அட்ரஸ் பண்ணி அதை எவ்வளோ சீக்கிரமாக ரெக்கன்சைல் பண்ண பார்க்குறையும் அவ்வளோத்தையும் சரியும். So that is a very good thing. அடுத்தது we have our currency rates for today. So again கொஞ்சம் ஹையான நம்பர்ஸுக்கு போயிருக்கோம். We have 169 rupees Sri Lankaக்கு and 59 Indian rupeesக்கு. So let's go have a look at the other rates. கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் ஏப்ரல் மாதம் 15ஆம் தேதி இலங்கை 169 இலங்கை ரூபா, இந்தியா 59 இந்திய ரூபா, அமெரிக்கா 0.80 அமெரிக்க டாலர், ஐரோப்பா 0.67 யூரோ, சுவிட்சர்லாந்து 0.73 சுவிஸ் பிராங்க், பிரித்தானியா 0.58 பிரித்தானிய பவுண்ட்ஸ், ஆஸ்திரேலியா 1.03 ஆஸ்திரேலிய டாலர், சிங்கப்பூர் 1.06 சிங்கப்பூர் டாலர். கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் ஏப்ரல் மாதம் 15ஆம் தேதி. கனடா பிராம்ப்டனில் இருக்கும் பெரிய தமிழர் நிறுவனம் கொலம்பியா வெட்டிங் இன்விடேஷன் முதல் அனைத்து பிரிண்டிங் தேவைகளுக்கும் கொலம்பியா பிரிண்டிங். நீங்கள் அனுப்பும் பணம் உலகின் எந்த நாடுகளுக்கும் நம்பிக்கையோடு கிடைத்திட கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபர். திரைப்படங்கள், பாடல்கள், MP3 என அனைத்தும் உடனுக்குடன் பெற்றிட கொலம்பியா வீடியோ. சொன்னா இது ஒரு குட்டி மால் மாதிரி. Hi guys, welcome back. So another thing, I think this is actually kind of a good thing. TTC, like the Toronto Transit Commission. So நிறைய பேர் TTC maybe எடுக்கிறீங்க COVID time. A lot of people I know avoid பண்ணிருக்கேன், but சில situationல வந்து maybe number of cars or இல்லாட்டி sharing of cars எதுனாலும் some people have to take TTC. So TTC எடுக்கிற வந்து கொஞ்சம் இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்கேரி ஆனதான். ஏன்டா நீங்கள் பப்ளிக்காக எல்லோரும் போகிறீங்க, எல்லோரும் மாஸ்க் எல்லாம் சேஃபாக இருக்கேன், பட் தேர்ஸ் போல்ஸ் இது அதில் கணக்காக ஜெர்ம்ஸ் பாஸ் பண்ணலாமட்டு உங்களுக்கு ஒரு பயம் இருக்கும். ஸோ TTC வந்து ஆக்சுவலி தேர் டூயிங் திஸ் திங் which I think is really great.
ஸோ அவை வந்து ஆப்ஸில் வந்து ஸோ ராக்கெட் மேன் என்ற ஒரு ஆப் இருக்குது ஃபோனில். வேறு டிரான்சிட் ஆப்ஸும் இருக்குது உங்களோட டிடிசி பஸ்ஸஸை வந்து ட்ராக் பண்ணுறதுக்கு. இந்த சிஸ்டமில் வந்து அந்த ஆப்பில் they're actually gonna start showing number of people on the bus. ஸோ பஸ்ஸில் எவ்வளோ பேர் அந்த பஸ் இப்போ வரப்போகிற பஸ்ஸண்டா இந்த டைமுக்கு 12க்கு வாரண்ட எக்ஸாம்பிள் அந்த பஸ்ஸில் எவ்வளோ ஆட்கள் இருக்கிறீங்க. ஸோ ஒரு 30%ஓ 60% கெப்பாசிட்டியோ இல்லாட்டி அதை விட கூட கெப்பாசிட்டியோ. ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பஸ் க்ரௌடடாக இல்லையாண்டு. ஸோ உங்களோட சாய்ஸ் படியாக நீங்கள் கெஸ் லைக் அதை பார்த்து போகலாம். சரி எங்களுக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது, ஒரு க்ரௌடட் பஸ்லாம் ஏறலாமோ இல்லாட்டி அடுத்த பஸ்ஸுக்கு நான் வெயிட் பண்ணலாமோன்ட்டு. ஸோ இப்படி பார்க்குறதுக்கு இப்போ உங்களோட ரைட்லேருந்து ஒரு 3 பஸ் தூரத்தில் இந்த மாதிரி நம்பர் காட்டும். What's actually really cool is that இப்போ மொத்தமாக 2000 பஸ்ஸஸ் இருக்குது. அந்த 2000 பஸ்ஸஸில் ஏற்கனவே 1966 பஸ்ஸஸில் வந்து இப்போ ஒவ்வொரு ஆளும் இறங்குறது அந்த கவுண்ட் பார்க்குறதுக்கு அந்த டெக்னாலஜி ஏற்கனவே இருக்குது இந்த பஸ்ஸஸுக்குள்ளே. ஸோ they're going to start releasing this இந்த ஆப்பில் அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் பார்த்து போகிறதுக்கு யூ கேன் யூட்டிலைஸ் that. ஸோ அஃப்கோர்ஸ் நீங்கள் டிடிசி ஆப் யூஸ் பண்ணுறா டிடிசி யூஸ் பண்ணுறா அந்த ஆப்பை கண்டிப்பாக நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பாருங்க. பிகாஸ் இட் will help you especially கோவிட் டைமில் சம்மர் டைம் நீங்கள் வெளியால் போகிறது மேபி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி எதுனாலும் பிளான் பண்ணி வெளியால் ஜஸ்ட் ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக போனாலும் you want to be safe. So make sure you look into this app and utilize it to the maximum. அடுத்தது we have our treat for today, எங்களோட கலையரங்கம் portion. Again, we have a singer, Satyanidhi from Canada. ஒரு collaboration செஞ்சு The Maestroவோட செஞ்சிருக்கா. இது ஒரு independent song. I've actually heard this song. ஒரு நல்ல பாட்டு தான். I think release பண்ண டைம் ரிப்பீட்லேயே திருப்பி போட்டு நான் இந்த பாட்டை. So I enjoyed it and I hope you enjoyed it too. Let's have a watch. இரவே நிலவாய் வாராய் நீயே விரல்கள்
தொடுவேன் உயிரே நான் வருவேன் உன்னையும் நேரில் காணவே காணும் நேரமோ வருகிறேன் தனியே மீண்டும் மீண்டும் நானும் தூங்க போவேனோ கனவிலே தினம் நீயும் வருவாயே காலம் காலம் என்னாலும் தருக்கிட்டால் வாழும் நன்னாளி கட்டி மேலந்தான் அது உயிரின் உதிரமா இருவரை காண நெஞ்சிலே இதயம் தாங்க தின்றனே உயிரினை பாய நானே காத்திருப்பேனே என்னவோ எனது கனவே என்பதோ எனதிரவிலே MP Accounting and Finance Services உங்கள் வரி தேவை வியாபார கணக்கு எதுவாயினும் திறமை அனுபவம் தேர்ச்சி பெற்ற கணக்காளர் அரி அரிகரன் MP Accounting and Finance Services Corporate Tax Personal Tax Planning Accounting Financial Statements Business Plans அனைத்துக்கும் இந்த துறையில் அனுபவம் வாய்ந்தவர் அரி அரிகரன் Chartered Professional Accountant ஸ்காப்ரோவிலே பிரிமிலியன் ப்ரோக்ரஸ் சந்திப்பில் MP Accounting and Finance Services 416-293-1616 அல்லது www.aricpa.ca என்ற இணையத்தில் விவரங்களை பெற்றுக் கொள்ளலாம். Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Indian show sponsored by Home Life Future Realty Inc. Salva Vettival.
Time is now 9:40 p.m. in Toronto and the temperature is 6 degrees Celsius. So I know நான் couple of episodes இப்போ காய்ச்சான் நான் ஒரு upcoming segment எங்களுக்கு வருதுண்டு Saturdaysல again so நிறைய professionals, so whether it be maybe lawyers, doctors, nurses, accountants எதுண்டாலும் maybe உங்களுக்கு கேள்வியில் இருக்கும் about அவருடைய ஃபீல்டை பற்றி and maybe sometimes என்ன நடக்குது maybe COVID vaccines, a lot of questions இருக்கலாம். இந்த மாதிரி questionஸ்க்கு வந்து உங்களுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கு லைவாக questions அவர்கிட்ட கேட்டு அவை உங்களுக்கு பதில் சொல்லவே. ஸோ அகேன் இது சாட்டர்டேஸ் வந்து நாட் ஆல் சாட்டர்டேஸ், சில சாட்டர்டேஸ் உங்களோட கெஸ்ட் எல்லாமே பொறுத்து இட்ஸ் 11 AM to 12 PM வரைக்கும் இந்த செக்மெண்ட் நடக்கும். ஸோ அகேன் நிறைய பிஸ்னஸஸ் எல்லாம் ஐநோ வழியால் இருப்பீங்க. ஸோ உங்களுக்கும் இது ஒரு பிளாட்ஃபார்மாக யூஸ் பண்ணி ஆக்களுக்கு உங்களோட பிஸ்னஸை பற்றியும் மேபி உங்களோட பிஸ்னஸ் பற்றி கலைக்கிறதுக்கும் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக இருக்கலாம். ஸோ அப்படி இஃப் யூ ஆர் இன்ட்ரெஸ்டட் கண்டிப்பாக ரீச் அவுட் டு அஸ் அண்ட் we'll get back to you on that. ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது ஆக்சுவலி எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் எபிசோட் இட் இஸ் ஆக்சுவலி கால்ட் எங்களோட செக்மெண்ட் அதுக்கு கூப்பிட்டு கேளுங்கள் தரப்படும். ஸோ எக்ஸாக்ட்லி இந்த ஷோ சொன்ன மாதிரியே April 24th Saturday 11 AM to 12 PM வரைக்கும் we have எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொஃபஷனல் MP Accounting and Finance Services Inc.லேருந்து அரிகாரன். அவர் வந்து he's going to talk to us, he's going to be on the show. ஸோ உங்களுக்கு ஏப்ரல் எண்ட் வர டைம் என்ன மைண்டுக்குள்ளே வர முடியாது, டேக்ஸ் சீசன் வரும். ஸோ டாக்ஸஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் மேபி நிறைய கொஷின்ஸ் உங்களுக்கு இருக்கலாம். அப்படி இருந்தால் கண்டிப்பாக யூ கேன் ஜாயின் அஸ். இதர் நீங்கள் கால் இன் பண்ணி டிரெக்ட்லி அவைக்கு உங்களுக்கு கொஷின் கேட்கலாம். இல்லாட்டி நீங்கள் கொஞ்சம் ஷை எண்டா உங்களோட வாட்ஸ்அப் மூலியமாகவும் யூ கேன் மெசேஜ். ஸோ அகேன் த நம்பர் டு கால் இஸ் 416-323-3304. அண்ட் அகேன் நீங்கள் கொஞ்சம் ஷையாக இருந்தால் வாட்ஸ்அப்பில் வந்து நீங்கள் எங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் பண்ணலாம் உங்களோட கொஷனை. இட்ஸ் 416-292-0033. ஸோ அகேன் April 24th Saturday 11 AM to 12 PM. கண்டிப்பாக look out for that. And அடுத்தது we have our weather for tomorrow. So let's see how the weather is. ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் ஏப்ரல் மாதம் 16ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. டொரண்டோவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 10 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 3 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் மழைக்குரிய நாளாக தென்படுகிறது. ஒட்டோவாவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 7 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 2 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் மழைக்கான நாளாக தென்படுகிறது. மான்ட்ரியலில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 8 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 3 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் மழைக்குரிய நாளாக தென்படுகிறது. கால்கரியில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 16 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 4 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி பிரகாசமாக இருக்கும். வான்கூவரில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 17 பாகை செல்சியஸ், அதிகுறைந்த வெப்பநிலை 7 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி நிறைந்த நாளாக இருக்கும். ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் ஏப்ரல் மாதம் 16ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. Hi guys, welcome back. So உங்களோட weather எல்லாம் பார்த்தாச்சு. So unfortunately most இடங்களில் வந்து மழை. I say unfortunately because எனக்கு வந்து மழை பிடிக்காது, but maybe உங்களுக்கு பிடிக்கலாம், which case fortunately. So a lot of people maybe indoor activities அதெல்லாம் நாளைக்கு யோசிச்சுவேங்க. You can spend some time just maybe relaxing at home. But stay tuned. சில இடத்துல வந்து சனியாக இருக்குது. So congratulations to you. You can get some fresh air. But மெட்டாக்கள் எல்லாம் indoor ஆயிருங்க. Another little thing is எங்களோட ஷோ வந்து actually எங்களோட 200th episode is coming up on April 29th. So kandipa you can also wish us on any of our platforms, WhatsApp, Facebook, YouTube. So look out for that. And maybe I'll have a riddle of the day for you too. So April 29th, 200th episode is our day. Lastly, we have our news. So we're going to go to Dushanti Guranam for the news. வணக்கம். இன்று ஏப்ரல் மாதம் 15ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை. ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டியின் செல்வா வெற்றிவேல் ஆதரவில் goodevningcanada.com, தேசியம்நேஷன்.com ஆகிய இணையதளங்களின் இன்றைய கனேடிய செய்திகள். செய்தி தொகுப்பு தேசியம் சஞ்சய் குழுமம். புதிய கோவிட் தொற்றின் எண்ணிக்கையில் மிக மோசமான வாரத்தை கனடா எதிர்கொள்கிறது. கனடாவின் 7 நாள் சராசரி தொற்றின் எண்ணிக்கை மிக அதிகமான நிலையை இந்த வாரம் எட்டியுள்ளது. நாடு முழுவதும் தினசரி தொற்றுகள் அதிகரித்து வருவதாக பல மாகாணங்கள் தொடர்ந்து பதிவு செய்து வருவதாக இந்த புதிய வாராந்த பதிவு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நேற்றைய நிலவரப்படி கனடாவில் 7 நாள் சராசரி புதிய தொற்றின் எண்ணிக்கை 8444.7 இருந்தது. இது கண்காணிக்கப்பட்ட தரவுகளின்படி ஒரு புதிய சாதனையாக அமைந்துள்ளது. கனடா எதிர்கொள்ளும் 3வது அலைக்கு மத்தியில் ஒரு கடுமையான மைல்கல்லையும் இது குறிக்கிறது. கனடாவின் முந்தைய அதிகபட்ச 7 நாள் சராசரி ஜனவரி மாதம் 10ஆம் தேதியன்று 8260.6 தொற்றுக்களாக இருந்தது. ஆன்டாரியோ மேலும் கடுமையான கோவிட் தொற்றின் பரவல் கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளை அறிவிக்கும் என கருதப்படுகிறது. நாளை வெளியாக உள்ள மாடலிங் தரவுகள் மே மாத இறுதிக்குள் ஒன்டாரியோவில் நாளாந்த தொற்றின் எண்ணிக்கை 18,000 வரை அதிகரிக்கும் என எதிர்கூறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த நிலையில் முதல்வர் டாக் ஃபோர்ட் தலைமையிலான அரசாங்கம் பல்வேறு கடுமையான நடவடிக்கைகளை ஆராய்ந்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. ஆன்டாரியோவின் தற்போதைய எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் மே மாத இறுதிக்குள் 12,000 முதல் 18,000 வரையான புதிய நாளாந்த தொற்றுக்கள் பதிவாகலாம் எனவும் 1,800 பேர் வரை தீவிர சிகிச்சையில் அனுமதிக்கப்படலாம் எனவும் மாடலிங் விவரம் நாளை வெளியாக உள்ளது. ஆன்டாரியோவில் தற்போது வீட்டில் தங்கியிருக்கும் உத்தரவு ஒன்று அமலில் உள்ளது. ஆனாலும் மாகாணத்தில் வீட்டில் தங்குவதற்கான உத்தரவை மீறுபவர்களின் எண்ணிக்கை குறித்து அரசு மட்டத்தில் பெரும் விரக்தி வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில் மாகாண அளவிலான ஊரடங்கு உத்தரவு ஒன்றை அறிவிப்பது குறித்த பரிசீலனை அமைச்சரவை மட்டத்தில் உள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. ஆன்டாரியோ மாகாணத்தில் இன்று 4,700க்கும் அதிகமான கோவிட் தொற்றுகள் பதிவாகியுள்ளன. தொற்றின் ஆரம்பத்தின் பின்னர் இன்று முதல் தடவையாக 4,700க்கும் அதிகமான தொற்றுகள் ஒரு நாளில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இன்று சுகாதார அதிகாரிகள் 4,736 தொற்றுகளையும் 29 மரணங்களையும் பதிவு செய்துள்ளனர். இதன் மூலம் ஆன்டாரியோவில் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை 4 லட்சத்தை கடந்துள்ளது. ஆன்டாரியோவில் தொற்றின் எண்ணிக்கையின் 7 நாள் சராசரி இப்பொழுது 4,208 உள்ளது. தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் இந்த நோய்க்கு சிகிச்சை அளிக்கப்படுபவர்களின் எண்ணிக்கையும் முதல் முறையாக 650 கடந்துள்ளது. ஆன்டாரியோ மாகாணத்தை பொறுத்தவரை மருத்துவமனைகளில் 1932 பேர் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். இவர்களில் குறைந்தது 659 பேர் அவசர சிகிச்சை பிரிவில் உள்ளனர். 442 பேர் வெண்டிலேட்டரின் உதவியுடன் சுவாசிக்கின்றனர் என வைத்தியசாலை தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன. நியூ பிரன்ஸ்விக் மாகாணத்தின் வடமேற்கு பகுதியில் கோவிட் தடுப்பு கட்டுப்பாடுகள் மேலும் 7 தினங்கள் நீடிக்கப்பட உள்ளன. எட்மன்ஸ்டன் பகுதி குறைந்தது ஒரு வாரமாவது பூட்டப்பட்டிருக்கும் என நியூ பிரன்ஸ்விக் மாகாண தலைமை மருத்துவ சுகாதார அதிகாரி கூறியுள்ளார். அதிகரித்து வரும் எண்ணிக்கையிலான தொற்றுக்களை கட்டுப்படுத்துவதற்காக இந்த அறிவித்தல் வெளியானது. கனடாவில் இன்று 10,000 வரையான புதிய கோவிட் தொற்றுகள் பதிவாகியுள்ளன. ஆன்டாரியோவில் 4,000க்கும் அதிகமான தொற்றுகளும் கியூபெக், ஆல்பர்டா, பிரிட்டிஷ் கொலம்பியா ஆகிய மாகாணங்களில் முறையே 1,000க்கும் அதிகமான தொற்றுகளும் இன்று பதிவாகியுள்ளன. ஆன்டாரியோவில் 4,736, ஆல்பர்டாவில் 1,646, கியூபெக்கில் 1,513, பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் 1,205, சஸ்கச்சுவானில் 293, மனிடோபாவில் 153, நியூ பிரன்ஸ்விக்கில் 8, நோவாஸ்கோஷியாவில் 3, நியூவன்லல் லப்ரடோரில் 2, பிரின்ஸ் எட்வர்ட் தீவில் 2 என இன்றைய தொற்றுகள் பதிவாகியுள்ளன. இதன் மூலம் மொத்தம் 9,561 தொற்றுகள் பதிவாகியுள்ளன. ஆன்டாரியோவில் 29, கியூபெக்கில் 15, ஆல்பர்டாவில் 5, பிரிட்டிஷ் கொலம்பியாவில் 3, சஸ்கச்சுவானில் 2, மனிடோபாவில் 1 என இன்று மரணங்களும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. இன்றுடன் கனடாவில் 10,96,716 தொற்றுகளும் 23,500 மரணங்களும் அறிவிக்கப்பட்டதுடன் 9,90,074 பேர் சுகமடைந்துள்ளதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியாலிட்டியின் செல்வா வெற்றிவேல் ஆதரவிலான இன்றைய கனேடிய செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன. எமது செய்தி தொகுப்பு வார நாட்களில் இரவு எமது யூடியூப் சேனலில் பதிவேற்றப்படும். மீண்டும் நாளை சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம். Hi guys, welcome back. உங்களோட ஷோ முடிவுக்கு கட்டத்துக்கு வந்தாச்சு. அண்ட் அகேன் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ரிமைண்டர், நான் வாட்ஸ்அப்ஸில் தான் எனக்கு ஏன் வந்தது. அகேன் உங்களுக்கு ஒரு வாட்ஸ்அப் குரூப் இருக்குது. இந்த குரூப்பில் வந்து அப்டேட்ஸும் உங்களோட நியூஸ் செக்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் அதில் அனுப்புவோம். ஸோ ஜஸ்ட் ஒரு குவிக் லிட்டில் ஃபீட் மாதிரி இந்த குரூப்பில் வந்து நீங்கள் இஃப் யூ வாண்ட் ஜாயின் இன், இந்த நம்பருக்கு வந்து 416
292-0033. அந்த நம்பருக்கு வந்து நீங்கள் ஒரு மெசேஜ் போட்டு ப்ளீஸ் ஆட் மீ இல்லாட்டி ஆட் மீ அந்த ஒரு மெசேஜ் போட்டால் நாங்கள் உங்களை அந்த குரூப்பில் வந்து சேர்ப்போம். அண்ட் தென் அகேன் உங்களோட அப்டேட்ஸ், குட்டி குட்டி நியூஸ் செக்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் அதில் வந்து யூ கேன் கெட் இட். கூடிய சீக்கிரமாக உங்களுக்கு ஆப்பும் பிறப்புது. பட் இந்த மீன்வால் உங்களுக்கு அப்டேட்ஸ் ஒரு மூலியமாக கிடைக்கணுமெண்டா கண்டிப்பாக அந்த நம்பருக்கு மெசேஜ் பண்ணி let us know. அண்ட் அகேன் எல்லாருக்கும் ரொம்ப நன்றி எங்களோட ஷோ தொடர்ந்து பார்க்குறதுக்கு. வெளியே appreciate all your support towards the ஷோவுக்கு. அகேன் நிறைய பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் வாட்ஸ்அப்லையும் சரி, ஃபேஸ்புக்லேயும் சரி, யூடியூப், ஐபிடிவி எதுண்டாலும் நிறைய இதில் இருக்குது. அண்ட் அகேன் சொன்ன மாதிரி உங்களோட ஆப் கூடிய சீக்கிரமாக வரும். ஸோ உங்களோட ஃபோனில் வந்து யூ கேன் ஆக்சஸ் இட் ஆல். அகேன் ஸ்பான்சர்ஸ் உங்களுக்கு வந்து if you want to join in on our program கண்டிப்பாக you can message us and we'll get back to you on that. ஆர்டிஸ்ட் அகேன் ஒவ்வொரு வீக்கும் கேட்குறேன் இப்படி ட்ரீட் எல்லாருக்கும் நாங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணி கொண்டே இருக்கிறோம். ஸோ இதில் வந்து நீங்களும் உங்களோட டேலண்ட்டை ஷோகேஸ் பண்ண போகிறீங்களாண்டா ஒரு இன்டர்வியூ வீடியோ எடுத்து யூ கேன் சென்ட் இட் இன் டு அஸ் அண்ட் வி வில் டெஃபினெட்லி ப்ளே தட். ஸோ அகேன் தேங்க் யூ வெரி மச் அண்ட் ஹாவ் அ கிரேட் நைட்.